शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। علاقة تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हिट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए।
लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी श्वास लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए, एक बार और करेंगे। गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके, नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी, लास्ट अभी हम करेंगे। 3 बार गहरी श्वास लेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए,
आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए पर और أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
छलकाती है अमृत धारा। आपकी वाणी ओ बाबा छलकाती है अमृत धारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। सतरंगी इंद्रधनुष बनकर, सतरंगी इंद्रधनुष बनकर ये मधुर याद भर देती है मुस्कान आपके बाबा। जन्मों के गम हर लेती है मुस्कान आपके बाबा। एक नई जिंदगी मिली है आपको पा करके बाबा। एक नई जिंदगी मिली है आपको पा करके बाबा। रूहों की किस्मत जाग उठी है दिल में समा करके बाबा। रूहों की किस्मत जाग उठी है दिल में समा करके बाबा। संगीत हृदय में बजता है, संगीत हृदय में बजता है। मन में प्रभु प्रीत महकती है मुस्कान आपके बाबा। जन्मों के गम हर लेती है मुस्कान आपके बाबा। जन्मों के गम हर लेती है। जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है मुस्कान आपके बाबा। जन्मों के गम हर लेती है मुस्कान आपके बाबा।
सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले। तेरा आभार करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಶು ದಾದಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಆದಿರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಕಾಲ ದಾದಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ 8-10 ದಿವಸದಿಂದ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸೇವೆನೇ, ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಸೇವೆನೇ. ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವ. ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಸುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳ 2 ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ದಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವರಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಅವರು ಸದಾ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ತಂದೆಯ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಂತೆ ನಡೀತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋದೇನಿದೆ. 2ನೇ ಮಾತು ಏನಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಚ್ಚೆ ದಿಲ್ ವಾಲೆ. ಬಾಬವರು ಇವ್ರ ಸತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಯಜ್ಞದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಪುತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ತೋ ಸಚ್ಚಿ ದಿಲ್ ಪರ್ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಜಿ. ಯಾರು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚೆ ದಿಲ್ ವಾಲೆ ಹರ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಚಲೆಂಗೆ. ಒಂದು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ सच्चे दिल वाले माना श्रीमत प्रमाण चलने वाले. ये है सुपुत्र आत्माओं की निशानी. मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है. अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने. ಈಗಂತೂ ಅಂತಿಮ ವಾರ ರಾವಣಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವ.
ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾವಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪೀಡಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಕ್ತರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೂತ್ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ಮುಖ್ಯ ದೋ ನಿಶಾನಿಯಾ ಸುನಾವ್. ಸುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳ 2 ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸಪೂತ್ ಬಚ್ಚೆ ಸದಾ ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಕೋ ಫಾಲೋ ಕರ್ ತಖ್ತ್ ನಶೀನ್ ಬನೆಂಗೆ, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे. खूब पुरुषार्थ. उसके बाप से दिल बहुत सच्ची होंगी. सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे. अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में नहीं रह सकते. अंडरलाइन माತು. ಸುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಖೂಬ್ ಅವರು ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಸಿಕ ಗರ್ನೈ ಅಲ್ವಾ. ತಂದೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಬೂರ ಜೊತೆ ಸಚ್ಚೆ ದಿಲ್, ಸತ್ಯತೆ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಾಬೂರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದಂದರೆ ಸತ್ಯ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು. ಸುಳ್ಳಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ಮನ್ಮತ, ಪರಮತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಒಳಗಡೆ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ಚೆತೋ ಬಿಟೋ ನಚ್. ಅವ್ರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಸಫಾಯಿ ಇರೋರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಸಫಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಬಾಬೂರ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅಂತ ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಗೀತ್ ಬೋಲಾನಾಥ್ ಸೆ ನಿರಾಲ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ನಹಿ. ಬೋಲಾನಾಥನಿಗಿಂತ ನಿರಾಲ, ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना ना. भगत इस गीत के अर्थ को नहीं जानते. तुम भगवान के बच्चे बने हो. भगवान रक्षक है भक्तों का. ಕೇಳಿದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಬನಿಗೆ ಬೋಲಾನಾಥ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಕೂಗ್ತಾ ಜೋಳಿಗೆ ತುಂಬಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು, ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಕ, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನೀವೂ ರಕ್ಷಕರೇ. ತುಂಬಿ ರಕ್ಷಕೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ. ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕರು. भक्तों की रक्षा करते हो. कौन सी आफतें जो भगत रक्षा करने के लिए तो भगवान को बुलाते हैं. भक्तों को रावण का बहुत दुख है. रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते. वो है रावण संप्रदाय और यह है राम संप्रदाय. भक्तों को ये पता नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है. बल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते ये नहीं जानते. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ನೀವೂ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭಗವಂತನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾವಣ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾಬೂರು ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ನಮ್ಮದು ರಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಈಶ್ವರನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮನುಷ್ಯರದು ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂದರೆ ಆಸುರಿ ಮತದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೋಲೆನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಭೋಲಾನಾಥ, ಯಾರು ಶಂಕರನ ಶಿವನ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ.
ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೆ. तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है. दुनिया को ये पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता. भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत को भी पता हो. अंत का भी क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है ना. ना भगवान को जानते न रचना का पता है. इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है. दूसरे तरफ तुम हो जिसको दिव्य दृष्टि मिली है. अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिಯ. ನಶೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಗತ್ತಿನವರು ಕುರುಡರಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು. ಯಾಕೆ ಕುರುಡ್ರಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ರಚಯಿತ ರಚನೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಈವನ್ ಋಷಿಮುನಿಗಳೇ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ ಭಿ ನಾಮ್ ಲಗಾ ಹುವಾ ಹೈ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय. सिर्फ ब्रह्मा कुमारियाँ हो नहीं सकती. प्रजापिता ब्रह्मा है ना, पिता के पास बच्चे और बच्चियाँ दोनों होते. प्रजापिता ब्रह्मा कोई इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं तो समझना चाहिए कि ये बेहद का पिता है. ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है. जिसको निराकार कहा जाता है ये हो गया बेहद का बाप. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇನಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಿತ. ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಶಿವಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಸಬ್ ಭಾಯಿ ಬಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಶಿವಬಾಬಾ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಿಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಲ್ವಾ. ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है. जिसको निराकार कहा जाता है ये हो गया बेहद का बाप. ये भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं. इनकी सारी रचना है, सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी है. अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो. तुम बच्चे आके क्या बने हो? प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बने हो. यह है नई रचना. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋರು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ, ಬೇಹದ್ ತಂದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರ ರಚನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಶಿವವಂಶಿಗಳು. ಏಕೆ? ಆತ್ಮಗಳಲ್ವಾ, ಈಶ್ವರನ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ. अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो. यह है नई रचना. परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहा जाता है. इतने बेहद के बच्चे हैं, ज़रूर बेहद का वर्षा हो लेते होंगे ना. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿವನ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇದು ಹೊಸ ರಚನೆ. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು.
ಅಂದಾಗ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಬೇಹದ್ ತಂದೆಗೆ ಬೇಹದ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಂದಮೇಲೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಸ್ತಿನೂ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ. तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है. ನಾವು BKSನ್ನು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅವರು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं भी निराकार थे परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए ना. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಆತ್ಮಗಳೂ ನನ್ನ ತರಹ ನಿರಾಕಾರಿ ಬಿಂದುಗಳು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಿಂದು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ತಾನೆ. तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे. ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है. शिव जयंती भी यहाँ ही मनाई जाती है. यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है. बाप कहते देश पवित्र स्वर्ग था, अभी इनको नरक मगध देश कहा जाता. फिर स्वर्ग बनना है, तुम बच्चों की बुद्धि में है. शिव बाबा आकर राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं. गाते भी है पतित पावन, भक्तों के रक्षक भगवान है, भगत ही पुकारते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಈಗಿಲ್ಲ, ಅಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಗಧ ದೇಶ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ತಾನೇ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ವಾಪಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಸು ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಕವನ್ನು ಮಗಧ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸತ್ಯುಗದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ, ಪಾಪಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸಿ ಪವಿತ್ರರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಕರೆದಿದ್ದು ಏ ಪತಿತ ಪಾವನ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತರೇ ಕರೆಯೋದು. ಪತಿತ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ಭಿ ಅಪನೆ ಕೋ ಪತಿತ ನೈ ಸಮಜ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಪತಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो. पावन दुनिया सत्य को पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता. बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं. लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ होती नहीं. मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है. और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೀದಾ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದರೆ ಪತಿತ ಜಗತ್ತು, ಸತ್ಯುಗ ಅಂದರೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವನರಾಗಿದ್ರಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ 40,000 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಕಲಿಯುಗ ಇನ್ನು ಬೇಬಿ ಇಂದ್ಕತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸತ್ಯತೆ ಏನೋ, ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶ ಕೂತಿದೆ, ಮೃತ್ಯು ಕೂತಿದೆ. अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता. अब तुम घोर प्रकाश में आए हो. सत्युग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहाँ ये नॉलेज ही नहीं रहती. इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं. तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो.
ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಘೋರ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಣನೆ ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ. ನಾನೀಗ ತಂದೆ ಕೂತು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ, ವೈಶ್ಯವಂಶಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೂದ್ರವಂಶಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ಪುನಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರ. अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, हाँ तुम हो ऊंचते ऊंचे ईश्वरीय कुल है. बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाबा के पास आए हैं. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮಗಳು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯುಗದಿಂದ ವಂಶಗಳು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶೀಯರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಈಶ್ವರೀಯ ಕುಲ, ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನರು ನೀವು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. बाप दो है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक, सभी सालिग्रामों का बाप एक ही शिव है. ಇಬ್ಬರು ತಂದೆಯರು, ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ, ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. तो ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है ना, हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं. निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना. बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ. इम्पॉर्टेंट. अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो. ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है. आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳ ತಂದೆ ಶಿವ. ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಏನೋ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಯಾದಗಾರ ಅದು. ಆ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಟಪಕ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರ್ತದ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಬಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀರಾ. ನಿರಾಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಆಸ್ತಿ? ಸಾಕಾರ ಥ್ರೂನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಸಾಧಾರಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಥ್ರೂನೇ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಬಚ್ಚೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಭವ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಅಪನೆ ಕೋ ಆತ್ಮ ಸಮझो, ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है. आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को. देह तो बदलती रहती, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलता है. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಜನ್ಮಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा. आत्मा को क्या करना है? तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो. संस्कार तुम्हारी आत्मा में है. हाँ, आत्मा में ही संस्कार रहता है, ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರ ವಿನಾಶಿ, ನೀವು ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ. ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಶರೀರ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಶರೀರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ
ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಂಗೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ? 84 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ, ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಗಳು. ಈಗ ನೀವು ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವೇನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಸುಖ ದುಃಖ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಆತ್ಮ, ಶರೀರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ತುಮಾರಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ. ಇವ್ರ ಶರೀರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಆತ್ಮ ನಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಾಯ್ತು, ಸತೋ ಗುಣಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗೋಯ್ತು. ಉನ್ಕೋ ಅಬ್ ಚೇಂಜ್ ಕರ್ನಾ. ಇದು ಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾವೀಗ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಯ ಕಲ್ಪತರು ಕಹಾ ಜಾತ, ಕಾಯ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಸಮಾನ್ ಬಂತಿ, आयु भी बड़ी रहती, तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है. छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाती है. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾವನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾಯ ಕಲ್ಪತರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕಾಲ ಮರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ವಯಸ್ಸಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ 150 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅಕಾಲ ಮರಣಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆಯುಷಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಬೆಟ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮರಣ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಜನನ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಭಿ ತುಮ್ ಕಾಲ್ ಪರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾತೆ ಹೋ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅಕಾಲ ಮೂರತ್ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ. वहाँ काल कभी खाता नहीं है, अकाले कब शरीर नहीं छूटता, तुम जानते हो. अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है. शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने के समय भी बजते हैं. वहाँ रोने की तो बात ही नहीं होती है. तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है. तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है. जो काम भ्रमरी करती है वो वही तुम भी करते हो. वंडर है ना. भ्रमरी का दृष्टांत कछुए का, सर्प का, ये सब ಶಾಸ್ತ್ರೋ में है. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಂದ್ಕೋತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ್ಲಿನೂ ವೇದವಾದ್ಯಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತಂತೆ ದಡ 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 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿನೂ ಖುಷಿ, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಬೈ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು ಇದು ಹಳೇದಾಗೋಯ್ತು ವಸ್ತ್ರ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 150 ಆದರೂ ಹೆಂಗಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಮದು ಭ್ರಮರಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭ್ರಮರಿ. ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೂಮ್ ಮಾಡಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೀಟ ಅಂದರೆ ಆರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ. ಸೊ ಇದು ಭ್ರಮರಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸರ್ಪದ್ದು ಅಥವಾ ಇದೇನಿದೆ ಕಚುವ, ಆಮೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸಮಯದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ.
सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं, अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ रहे। वो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना इसका, फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको भगवान नहीं कहा जाता, वो तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती। ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಿನ್ನ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮೊದಲೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಾಬಾವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಆಗಿ ಹೋಗಿದರ ಗಾಯನ, ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಡೀತಾ ನೀವೇನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಗಾಯನ ನಂತರ, ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತ. ऐसे भी मनुष्य है जो राम को कृष्ण को भगवान समझते हैं, कृष्ण के लिए राम के लिए कह देते, वो तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी है, कोई राधे पंथी है। राधे पंथे वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे, कृष्ण पंथी वाले कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी कहेंगे राम ही राम है। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में, कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितना अज्ञान है बाबा. ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಇರ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ದೇಹ ಇರೋರಲ್ವಾ, ಭಲೇ ದೇವತಾ, ಬಟ್ ದೇಹ ಇರೋ ದೇಹದಾರಿಗಳೇ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ರಾಧೆ ಪಂತ್, ಕೃಷ್ಣ ಪಂತ್, ರಾಮ ಪಂತ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಈ ರಾಧೆ, ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬವರು, ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮನ ಹೇಳೋರು ರಾಮ ಈ ರಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಪಂಥಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ರಾಧೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಲ್ವಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ. ರಾಮನನ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕವನ್ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ ತ್ರೇತಾದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನನ್ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರು. ನಂತರ ತೋರ್ಸೋ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ अज्ञान ಇದು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना की, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವೆಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿದ್ದೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆ ಬೇಹದ್ ತಂದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದಿರೀ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾಯನ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಥ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಜ್ಞದ ಸಂಭಾಲನೆಗೆ ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಜಬ್ ತಕ್ ತುಮ್ ಸಬ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ನೈ ಬನೆ ಹೋ, ತಬ್ ತಕ್ दादे से वर्षा मिल नहीं सकता. बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हो ना, लिया था बरोबर बरोबर स्वर्गवासी थे. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಗಳಾಗಲ್ಲ, ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾ ತಾತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಹದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ತಂದೆಯಿಂದನೇ ಸಿಗೋದು. ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ನೆನಪು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಾಬೂರು ತನ್ನ ರಚನೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನರಕವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. तो अभी नरकवासी बन गए हैं, अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा
परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं, कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं आगे तुमको ये ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है मेरे में ये ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था, जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी बने। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे। तो तुम बच्चों को अंदर में ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು, बहुत ಖುಷಿ रहना चाहिए, ಖುಷಿ की ಶಹನಾಯಿಯಾं ಬಜನಾ चाहिए ಅಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಾಬಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮೊಳಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣುಪುರಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಬಾಬನಿಗೊಂದು ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ? ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಮಾಲೀಕ ಆತ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೋ ಹಮ್ ಪೂಜ್ಯತೆ ಸೋ ಆಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬನೆ, ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದವರು ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे. ಇದು ಖುಷಿಯ ಮಾತು. ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಈಗ. ಬಾಬಾ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇಂತ ಓದಿಸಿ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಖುಷಿ. परमपिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है. मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते. बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते तो अडॉप्ट करते हैं. अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े. ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं. ये अडॉप्शन कितना वंडरफुल है, तुम ही जानते हो. शिव बाबा ने हमको स्वर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है. शिव बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुमको बेहद सुख का वर्षा देने अडॉप्ट किया है. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿರೋದು? ಬೇಹದ್ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ತಗೋತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಾವಣ ತನ್ನವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೋತೀನಿ. ದೇವತಾ ಕುಲದವರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳೇನೆ, ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೋತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ. ಇದೆಂಥ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ. ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಎಲ್ಲ, ಮುಖದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನವರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಬೇಹದ್ದಿನ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಿವ ಬಾಬಾನೇ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದು. ये ब्रह्मा तो नहीं दे सकते, ये भी मनुष्य है ना. प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते. ज्ञान सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ ज्ञान देते. ಇವರೂ ದೇಹದಾರಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುಕ್ಕೂ ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, इन तीनों की महिमा अलग है. ಬ್ರಹ್ಮ ಇರ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಿವ ಬಾಬಾ ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है. ಇದು ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನಿಗೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते. अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, वो लिबरेटर है, जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬನನ್ನ ಲಿಬರೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ದುಃಖ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ.
ಓ ಗಾಡ್ ಶೋ ಮರ್ಸಿ ಆನ್ ಮೀ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಬರೇಟರ್ ಬಂದು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते, रावण राज्य भी यहाँ हुआ तो यहाँ ही रावण को जलाते, जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते. उनको तो कुछ भी पता नहीं रावण क्या चीज है, कब का ये दुश्मन है. ರಾವಣ್ ರಾಮ ಇದಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾರೋ 10 ತಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗ ಚಿನ್ನದ ಲಂಕಾ, ಏಕೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಾವಣ ಬಂದು ಕಬಳಿಸಿದ್ದು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಂದು ಚಿನ್ನದ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆನ ಎಲ್ಲ ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಬಾಬಾ. ಶೋಕನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾವಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ರಾವಣನ ಸುಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಶಿವಬಾಬನ ಪೂಜೆ, ಇಲ್ಲೇ ಶಿವ ಜಯಂತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡೋದು. ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾವಣ ಏನು, ಯಾರು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಯಾವಾಗಿಂದ ದುಶ್ಮನ್ ರಾವಣ. समझते राम की सीता चुराई गई, ये नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं, हम रावण की जेल में फंसी हुई है. ये ज्ञान किस में भी नहीं है. कथाएं बैठ सुनाते हैं, शिव बाबा कहते, मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस पराये देश. ये पतित दुनिया पुरानी है ना, ये है रावण की दुनिया. बुलाते भी है, हे बाबा आवो, हम पतित बन गए हैं. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳೋದೇನು, ನಾನೀಗ ಬಂದು ನೀವು ರಾವಣನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ರಾಮನ ಸೀತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆತ್ಮರೂಪಿ ಸೀತೆಯರನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸೋದು. ರಾವಣನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು ದೂರ ದೇಶದ ತಂದೆ ಆಯೇ ದೇಶ್ ಪರಾಯ್, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಗದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ, ಹಳೇ ಪ್ರಪಂಚ, ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಗಳು ಕರೆಯೋದು, ಏ ಬಾಬಾ ಆವೋ ಹಮ್ ಪತಿತ್ ಬನ್ ಗಯೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮಾಯೇ ಇತ್ತು ಬುಲಾತೆ ಅನ, ನಾವು ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಿಡಿಸು ಅಂತ. बाप कहते हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था. जो सुंदर था वही अब शाम बना है. कितनी वंडरफुल बातें हैं. कृष्ण को शाम सुंदर क्यों कहते, ये भी किसको पता नहीं. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರಿ ತಾನೇ ಪಾವನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಪಾವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ನಂಬರ್ 1 ಸುಂದರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮ ಅವರೇ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅವರಷ್ಟೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾ ಏಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಸರ್ಪನೆ ಡಸಾ ಕ್ಯಾ, ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ಥೋಡೆ ಈ ಸರ್ಪ ಹೋತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ವರ್ಣ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಪಾಪ ಹೇಳೋದು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳೇ ಇರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳು, ಏನು ವಿಷೇಲಿ ಜಂತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. तो बाप कहते अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे. सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो. अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी. यह है सहज राजयोग, सहज राजाई. बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना. यहाँ भी बच्चे जानते कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार है. अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए.
ಹೆಂಗಿದ್ದವ್ರು ಏನೇನು ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರ ಎಲ್ಲಿ ಏಕದಮ್ ತಮೋಗುಣಿ ಅಂದರೆ ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪತಿತರಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತು, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತೀರಾ. ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏಕೆ ಈಶ್ವರನ ವಾಗ್ದಾನ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ಅಲಫ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರೋ ತೋ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ತುಮಾರಿ. ಇದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ, ಸಹಜ ರಾಜಾಯಿ. बच्चा पैदा हुआ तो वर्षे का हकदार बना. यहाँ भी बच्चे जानते हैं हम बाप के बने तो स्वर्ग की राजाई का हकदार. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಓ ನಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಿಸ್ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನಶೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಾಯಿಗೆ ಹಕದಾರ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಿಂದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. तो क्या अब बाप कहते सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है. योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकेंड लगता है. बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय हुआ. ಕೇಳಿದ್ರ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ತಮೋ ಗುಣಿಯಿಂದ ಸತೋ ಗುಣಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾಕಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸೆಕೆಂಡಿಂದು. ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಳಕ್ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಾಬೂರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಾಬೂರ್ ಮಗು ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾವಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु राजा रानी तो सब नहीं बनेंगे, यह है राजयोग. राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्र माला भी बनी हुई है. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಜ ಪ್ರಜೆ ಸಾಹುಕಾರರು ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಬಡವ ಸಾಹುಕಾರ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಲೋಭಿಗಳಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಒತ್ಕೊ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಲೋಭನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ನೋಡೋರು ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಜಪ್ತೆ ಹೇ, ಎಲ್ಲರದು ಸೇರಿ 9 लाख ಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए, मात पिता को फॉलो कर पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿತು ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರಾಗಬೇಕು. सपूत बच्चे वो जो मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने, पुरुषार्थ खूब करना चाहिए. ಸುಪುತ್ರರು ಯಾರಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, अंदर सच्चाई नहीं, दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते. शिव बाबा श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है ना. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಪುತ್ರರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಖ್ತ ನಶೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖೂಬ್ ಅವ್ರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡೋದು. ಲೇಜಿ ಆಗಿರಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗ, ಧಾರಣೆ, ಸೇವೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಆಸ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ? ಯೋಗ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಸತ್ಯತೆ ಇರಲಿ, खूब ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದೇನಿದೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಿರಬೇಕಲ್ಲ. 3 ಮಾತು. ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ, ಒಳಗಡೆ ಸತ್ಯತೆ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಸತ್ಯ ಹೃದಯ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಾನಂತೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ರಿ ನೀವು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಅವ್ರ ಬಾಪ್ಕೋ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ರಹೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀರಿ, ಸತ್ಯ ಹೃದಯದವರಾದರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ, ಓ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದವರು. तो श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता. ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते, दादे की कमाई पर पोतरे का हक होता. बाप के कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है ना. यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता, ज्ञान रतन बाप से ही मिलता है. ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ತಾತನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿದಾರರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಕ್ಕುದಾರರು. ನನ್ನಿಂದನೇ, ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನಿಂದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು, ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳೂ ತಂದೆಯಿಂದನೇ. तुम जानते हो हम ब्राह्मणी सो फिर देवी देवता बनेंगे, जगत अम्बा कौन है. बाप समझाते हैं वो ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती. तुम भी ऐसे बनते हो ना. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸೋ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗೋದು. ಜಗತ್ತಂಬ ಯಾರು ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಆಗಿದ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ, ಸೋ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ. ನೀವೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ, ಸೋ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಅಚ್ಚಾ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग, थैंक यू, शुक्रिया बाबा. रोज़ देखो ಸತ್ಯತೆ, ಸಚ್ಚಿ ದಿಲ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡೋರು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದವರು. ಪರಿಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಸುಪುತ್ರರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೆ, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮೋಗುಣಿ ಸತೋಗುಣಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है. सच्चे बाप से सच्चे रहना है. माता पिता को फॉलो करना है, पूरा फॉलो करना है. ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है. ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸತ್ಯ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತ್ ಪಿತಾ ತಂದೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ವರದಾನ, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भवा.
ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಸಹಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಹಯೋಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳು. सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो. कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो. ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता. कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ. इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवर पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगा. ಸಹಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರೋದು ಮಹಾವೀರತೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ಅಪಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗಿ. ಯಾರೆಷ್ಟೇ ಅಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಸಹಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವ್ರ ಕಾರಣ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲ. ನಿರ್ಬಲರಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಡಿ. ಸರ್ವೀಸ್ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಡವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಜ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಫಲತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಕ್ರೋಧ ಕಾ ಕಾರಣ ಹೇ ಸ್ವಾರ್ಥ व ईर्षा, यही चिड़चिड़ापन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो. ಕ್ರೋಧದ ಕಾರಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಈರ್ಷೆ, ಇದೇನೇ ಚಿಡ್ಚಿಡಾಪನ್ನ ಮೂಲ ಬೇರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಈರ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೋಧ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಡ್ಚಿಡಾಪನ್ ಇರಲಿ, ಆವೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಬ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು. ಅಚ್ಚ ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ರಾವಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಪೀಡಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ನಾನು ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪೀಡೆ ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳಾತರಣ ಎಲ್ಲ ಪೀಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕತ್ತಾರ. ರಾವಣನ ಭೂತಗಳು ತಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದುಃಖಿ ಮಾಡಿತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ದಾದಿಯವರು ಯಜ್ಞದ ವಿಶೇಷ ಆದಿರತ್ನ ಈಶು ದಾದಿಯವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಬಾಬಾ ಖಜಾಂಚಿನ್ನವರು ಇಡೀ ಯಜ್ಞದ ಧನದ ಸಂಭಾಲನೆ. ದಾದಿಗಳು ದಾದಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ರತ್ನ ನಿನ್ನೆ ಬಾಬುವ್ರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಅಂತಿಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು. ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿ ಹೋಗಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ನಿಂಗು. ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದರೆ ದಾದಿ ಹೋಗಿರೋದು ಫೈನಲ್ ವಿನಾಶದ ನಗಾರಿ ಬಡ್ದಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಯೋಗ ಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿನೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇರಿ. ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಒಂದು N95 ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗ್ಲೌಸ್ ಇರಲಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣದ ಲೇನ್ದೇನ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೆಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿರಿ. ಅಣ್ಣಂದ್ರಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದಾದಿ ಪ್ರತಿ ಈಗ ವಿಶೇಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ 15-20 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಾಚಾರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ವಿಶೇಷ ದಾದಿಯವ್ರ ಪ್ರತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे।
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट चलेंगे राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी सांस लें, एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक मुंह कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे,
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में, गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, दर्शन कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर